को मैं धन्यवाद ഇന്ന് രാവിലെ സകല മഹത്വവും കർത്താവിന് അർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സകല ആദരവും അർപ്പിക്കുന്നു. मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आ, इतना एक ब्लसड जूम में बैठने वाले प्रभु के अभिषेक दास के साथ मिलकर पिता की उपस्थिति में बैठने के लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഇത്രയും അനുഗ്രഹപൂർണമായ ഈ ദൈവദാസന്മാരുടെ മധ്യയില്, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസിമാരുടെയും മധ്യയില് ഈ സൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. मैं प्रभु के आदरणीय दास प्रभु के अभिषेक दास का मैं हृदय से दिल से धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अभिषेक दास ने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുള്ള ദൈവദാസന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു, എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കുവാൻ അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന്. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यीशु बहुत अच्छा है और यीशु को जानना हमारे लिए सौभाग्य है। ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിനെ അറിയുന്നത്, യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യമാണ്. आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर जूम में बैठा हुआ कई लोग मुझे जानता है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शारोन मैथ्यू आंटी उनके साथ में रहा हूँ। और जब मैं शुरुआत दिनों में जब मैं फर्स्ट जूम में बैठा और जब मैंने उनका चेहरा को देखा, मेरा दिल में बहुत खुशी आया कि इनके साथ एक बार फिर से कई समय के बाद संगति करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സൂമിലുള്ള പലരെയും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. എങ്കിലും ഷെറീന മാത്യു സിസ്റ്ററിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യമായി ഈ സൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. क्योंकि हमारा जिंदगी में कहीं आगे बढ़ने के लिए इनकी प्रार्थना का हाथ है। എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് സഹോദരിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और मेरा 35 साल का यात्रा में क्या क्या हुआ करके मैं थोड़ा अपना जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यीशु कितना भला है। मेरा जन्म दक्षिण राजस्थान के एक गांव में जन्म हुआ और 1991 में मेरा जन्म हुआ। इसके बाद मेरी यात्रा शुरू होता है। मैं 10-12 साल का हुआ और मैं एक ऐसे गांव से आता हूँ, बहुत ज्यादा नशा, बहुत ज्यादा जादू टोना, बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा करने वाले गांव से मैं आता हूँ। बहुत ज्यादा മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓക്കെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷങ്ങളായി കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു ഗാവിലാണ് എന്റെ ജനനം. അവിടെ ഏറ്റവും വിഗ്രഹാരാധനയും മദ്യപാനവും മറ്റ് പാപപ്രവർത്തികളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഗാവിലായിരുന്നു എന്റെ ജനനം. मेरा परिवार में मेरे माता पिता का हम 10 सदस्य है, 10 बच्चे हैं उनके, और 10 बच्चों में मैं सबसे छोटा हूँ। എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് 10 മക്കളുണ്ട്. ആ 10 മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയ മകനാണ് ഞാൻ. ऐसा होता है कि मेरे पापा सन 2000 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मेरा जब जन्म हुआ था उस समय मेरा माँ नहीं चाहती थी कि मेरा जन्म हो, क्योंकि जब जन्म हुआ तो मेरा माँ ने डॉक्टर को बोला कि ऑलरेडी मेरे पास 9 बच्चे हैं और उसको दवाई देकर उसको खत्म कर दो। लेकिन थैंक गॉड, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो डिलीवरी कराने वाली नर्स ने बोला कि इसको मारो मत, ऊपर वाला उसको संभाल लेगा करके नर्स ने मुझे बचा लिया। എന്റെ ജനനസമയത്ത് പിതാവ് മരണപ്പെട്ട ഒരു ജനനസമയത്ത് എന്റെ മാതാവ് ഡോക്ടറോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇടയായി തീർന്നു, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി 9 മക്കളുണ്ട്, ഇത് 10ാമത്തെ കുഞ്ഞാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ട, ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊന്നുകളയെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ നേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇടയായി തീർന്നു. നേഴ്സ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. उस समय तो नर्स ने मुझे बचा लिया, लेकिन 12-13 13 उम्र होते होते मेरा जीवन में एक बहुत बड़ा घटना घटा कि ये था कि
मेरे भाइयों ने, मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया गया, क्योंकि वो मेरा माँ हमेशा, मतलब माँ मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तब से ही मेरा माँ मुझे नहीं चाहता था, मेरा भाई लोग भी मुझे नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने 13 साल की उम्र में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേഴ്സ് ആ സമയത്ത് എന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിലും എന്റെ 13-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും എന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും എന്നെ ഇറക്കി വിടാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അമ്മ വളരെ നല്ല ഒരു മാതാവായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയം മുതൽ അവർ അമ്മയ്ക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഞാനൊരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു മകനായതുകൊണ്ട് എന്നെ 13-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിടാൻ ഇടയായി തീർന്നു. क्योंकि जो मेरा संगति था वो थोड़ा 10, 12, 11 साल का होते होते मैं अपने दोस्तों के साथ में मैंने ड्रग्स, दारू पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना और सारा हरकतें करने लग गया। इस कारण से परिवार ने बोला कि अब तेरा घर में कोई जगह नहीं है, तू जैसा जीवन जीना चाहता है तू तेरे मर्जी से जी सकता है करके मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിടാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 10-12 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും മറ്റു ലഹരികൾക്കും അടിമയായി തീരുക മാത്രമല്ല എല്ലാവിധമാകുന്ന പാപ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും അടിമയായി തീർന്നതുകൊണ്ട് മാതാവും സഹോദരങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി, നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ വീട് വിട്ടു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. जब मुझे घर से निकाल दिया गया, मैंने सोचा मैं दूसरे किसी घर में जाके रहूंगा, वो मुझे देखभाल करेंगे, लेकिन मैं जिस जिस घर में गया मुझे कहीं भी जगह नहीं दिया। जैसे कुत्ते को भगाते हैं वैसे मुझे उस घर से भगा दिया गया, और मैं एक जगह छोटा सा बाजार, वहां जाकर होटल में बर्तन धोने का काम करने लगा। എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്ന് താമസിക്കാം എന്നുള്ള ആശയോടെ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഞാൻ പോയ ഭവനങ്ങളിലെല്ലാം എന്നെ ഒരു നായെ ഓട്ടിച്ചു വിടുന്നത് പോലെ എന്നെ ഓടിച്ചു വിടാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ആരും ആശ്രയമില്ലാതെ ഒരു ബജാറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോട്ടലിൽ പാത്രം കഴുകുന്ന ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കടന്നു പോകാൻ ഇടയായി. होटल मालिक ने बोला कि तू दिन भर काम करना है, 3 टाइम तुझे भोजन दिया जाएगा, पैसा तुझे नहीं मिलेगा करके बोला। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलेगा, मैं 3 टाइम का भोजन देना और मैं दिन भर काम करूंगा। ആ ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഹോട്ടൽ മുതലാളി എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇടയായി തീർന്നു, നിനക്ക് ഇവിടെ 3 നേരം ഭക്ഷണം തരാം, പക്ഷെ നിനക്ക് പൈസ ഒന്നും തരാൻ പറ്റത്തില്ല. നീ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാം, എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നാ മതി. लेकिन एक दिन कुछ कारण जो होटल के मालिक है उसने एक दिन मुझे मारा, और होटल में मारा, और वो होटल मैंने छोड़ दिया। दूसरा जगह मैं काम करने के लिए गया, तो वहां पर भी मुझे काम नहीं मिला। मुझे जो नगर निगम में जो काम करता है उसने बोला कि आप मेरे साथ रहना, लेकिन आपको गटर नाली निकालना है, आपको 100 रुपया हम हाजिरी देंगे। ആ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ പലയിടത്തും പോയി, പക്ഷെ ഒരിടത്തും ജോലി ലഭിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓവുചാലുകൾ, അതായത് ഗട്ടർ സാഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോട് കൂടെ ഈ ജോലി ചെയ്താൽ ഞാൻ ദിവസം നിനക്ക് 100 രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തോടു കൂടെ ഞാൻ ചേരുവാനിടയായി. जैसे मैं गटर साफ करने के लिए नीचे उतरा और मेरा ये पीछे का सरिया घुस गया, और वहीं पर मैं काम छोड़कर वापस में मेरा घर आया। ഞാൻ ആ ഗട്ടർ സാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഓവുചാലുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ ഒരു വലിയൊരു കമ്പി തുളച്ച് കയറി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. जैसे मैं घर आया, मेरे घर वालों को बोला मेरा तबीयत सही नहीं है, मुझे पीछे लगा हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा मैं बुखार है और घाव भी है, मुझे घर में जगह दो। मेरे घर वालों ने मुझे घर में जगह नहीं दिया। ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കമ്പി കുത്തി കയറി മുറിവുണ്ട്, മാത്രമല്ല പനിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ അല്പം സ്ഥലം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരെന്നെ വീട്ടിൽ സ്വീകരിച്ചില്ല. और मेरे पास उस दिन कुछ भी नहीं था, मैं खाना भी नहीं खाया, और मेरा मन में आया कि आज मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि घर वाले जगह नहीं दे रहे हैं, मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा है,
और इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो मेरा दिमाग में आया कि आज मेरा लास्ट दिन है। मैंने किसी से जाके 50 रुपया लिया और मार्केट में गया। मैंने 30 रुपया का दारू पिया और 30 रुपया का एक जहर का जो चूहे को देते हैं वो वाला गोली मैंने लिया। എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് സ്ഥലം തരാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു. എന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കാനില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ ആരുമില്ല, എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരുമില്ല, എനിക്ക് വൈദ്യസഹായത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല. ഇത് എന്റെ അവസാന ദിവസമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭവനം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ വേറൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഒരു 50 രൂപ കടം വാങ്ങി. അതിൽ ആമേൻ പകുതി ചാരായം കുടിക്കുകയും ബാക്കി പൈസ എടുത്ത് ഈ വിഷം മേടിക്കുവാനിടയായി. मैंने मैं सोचा कि मैं दारू तो पी लिया है लेकिन मैं मरूंगा घर में जाके, क्योंकि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं घर में जाके मरूं ताकि पुलिस वाले उनको आके पकड़ के लेके जाएगा करके मैंने पहले तो दारू पिया। इसके बाद मैं जा रहा था लेकिन मैं घर नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरे को ज्यादा दारू चढ़ गया। ज्यादा दारू चढ़ने के कारण मैं रोड के साइड में गिर गया और वहीं पर मैं पड़ा हुआ था। ഞാന് മദ്യപിച്ചിട്ട് നേരെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം വീട്ടിൽ ചെന്ന് വിഷം കഴിച്ച് മരിക്കാം, അപ്പോൾ പോലീസ് വന്ന് അവരെ ഉപദ്രവിക്കും, അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ എനിക്ക് സ്ഥലം തരാത്തത് കൊണ്ട് അവരോടുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കിടക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ചാരായം കുടിച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓവറായിട്ട് കുടിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഞാൻ റോഡ് സൈഡിൽ വീണു അവിടെ കിടക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. लेकिन मैं मेरा यीशु को धन्यवाद देता हूँ। उस दिन एक पास्टर कालू सिंह करके है, वो कोई मीटिंग से आ रहे थे और उन्होंने देखा कि ये तो हमारे पड़ोसी गांव का लड़का है, तो वो मुझे वहां से खड्डे से उठाकर अपने घर में ले गया और मुझे घर में ले जाके लेटा दिया। യേശുവിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ഗാവിലുള്ള ഒരു ദൈവദാസൻ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കാണുവാൻ ഇടയായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഗാവിലുള്ള സഹോദരനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയായി തീർന്നു. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 2 घंटे के बाद मैं होश में आया, मेरा नशा उतर गया। इसके बाद मैं बैठकर रोने लगा और क्योंकि मेरा जेब में जो दवाई था वो पास्टर ने निकाल लिया था, क्योंकि पास्टर को पता चल गया कि आज कुछ ये करने वाला है, तो उसने जहर निकाल कर फेंक दिया। और इसके बाद पास्टर ने बोला, बेटा यीशु बहुत अच्छा है। ഞാന് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. ബോധം വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കരയുവാൻ തുടങ്ങി. കാരണം എന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന വിഷത്തെ ആ ദൈവദാസൻ എടുത്ത് കളയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതെടുത്ത് കളഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, യേശു നല്ല ദൈവമാണ്. और प्रभु का अभिषेक दास भजन 34 उसका 5 आयत से लेकर 10 आयत तक मेरे से बात करने लगा और ये वचन मेरा दिल को छुआ। मैं सोचा कि इस दुनिया में मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु के दास ने बोला, एक व्यक्ति है तुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ആ ദൈവദാസൻ 34 സങ്കീർത്തനം 5 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യം എടുത്ത് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അദ്ദേഹം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കരുതുവാൻ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. जब 2007 में जब प्रभु के दास ने ये बोला और मुझे बोला, बेटा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम तेरे को खाना खिलाएंगे, तेरा कपड़ा धोएंगे और हमारे साथ तेरे को रहना है, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और 3 महीना प्रभु के दास और प्रभु की दासी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे घर से कहीं नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझे प्रार्थना में बिठाया, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए उन्होंने उत्साहित किया मुझे। ആ ദൈവദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മകനെ നീ ഒരിടത്തും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾ നിന്നെ കരുതിക്കൊള്ളാം, നിന്റെ വസ്ത്രമെല്ലാം ഞങ്ങൾ കഴുകിക്കൊള്ളാം, നീ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുക എന്ന് എന്നോട് പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ 3 മാസക്കാലം ആ ദൈവദാസനോട് കൂടെ ആയിരിക്കാനും ഒരിടവും പോകുവാൻ വന്നില്ല. ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അവരെന്നെ 3 മാസക്കാലം ശുശ്രൂഷിച്ചു. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा स्कूल का पढ़ाई का मेरा एजुकेशन कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु के अभिषेक दासी ने हर दिन मेरे लिए प्रार्थना किया और उन्होंने मुझे आ ई सिखाया। और 3 महीना अपने घर में रखने के बाद उन्होंने बोला, बेटा एक जगह आपको जाना है,
आपको पढ़ाइयों को करना है। मैंने बोला मैं क्या करेंगे पढ़ के, क्योंकि मेरा लाइफ 13-14 साल तो मेरा यूं ही चला गया है, मैं क्या करूंगा पढ़ के। ആ ആ ദേവദാസ് എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ദേവദാസൻ എന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, മകനെ നിനക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടതുണ്ട്, അവിടെ ചെന്ന് നിനക്ക് ഇനിയും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറയാനിടയായി തീർന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്റെ വയസ്സ് 10-15 ഇനി ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത് എന്തിനാ, എനിക്ക് അതിന്റെ കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാനിടയായി തീർന്നു. और मुझे बाइबल स्कूल में जोधपुर में भेजा। और मैं जाने के लिए पहले तो मैंने मना किया, लेकिन वापस मेरा मन में हुआ कि नहीं, कुछ परमेश्वर मेरा जिंदगी में चाहता है तो मैं जाऊं करके पास्टर ने एक ड्रेस कपड़ा खरीद के दिया और मुझे टिकट कराया और 500 रुपया हाथ में पकड़ा कर मुझे गाड़ी में बिठा दिया और बोला बेटा वहां पे जाना, कुछ भाई आपको लेने आएंगे और आप वहां पे चले जाना। അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ജോധ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ബൈബിൾ കോളേജിലേക്ക് പോകുവാൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു. എനിക്ക് ആദ്യം താല്പര്യമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ദൈവത്തിന് എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു ജോഡി വസ്ത്രവും 500 രൂപയും എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, മകനെ നീ അവിടെ പോകുക, നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ ചില ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി എന്നെ അയക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मैं बाइबल स्कूल में गया और इसके बाद तो भी मेरा मन में शैतान ने अटैक किया। और 4 दिन के बाद मेरा मन में ऐसा हुआ कि मैं कहाँ आ गया, मुझे इस जगह पर नहीं रहना है करके बाइबल स्कूल का गेट बंद था तो मैं ऊपर जाकर ऊपर से भागने के लिए कूदा। ऊपर से कूदा, नीचे बहुत बड़ा पत्थर था लेकिन मुझे कहीं नहीं छोड़ाया, पैर में थोड़ा सा पत्थर घुस गया और खून निकलने लगा, मैं भाग नहीं पाया। എന്നാൽ പിശാച് എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് ഏത് സ്ഥലത്താ വന്നത്, എനിക്കിവിടെ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയേ മതിയാവൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഗേറ്റ് ബന്ധായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മതിലിന്റെ മേളിൽ നിന്നും ചാടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ ചെന്ന് വീണത് ഒരു പാറയുടെ പുറത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് വേറെ അപകടമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. കാലിൽ ഒരു മുറിവ് പറ്റി ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. के बाद पास्टर और पास्टर का वाइफ को पता चला कि लड़का ऊपर से कूदा है, कहीं दूसरी जगह तो चोट नहीं आया करके उन्होंने चेक किया, मेरा बॉडी में कहीं भी चोट नहीं था, सिर्फ पैर में चोट था। लेकिन उस समय प्रभु ने एक गीत मुझे दिया जो अभी सिस्टर और भैया गा रहे थे कि मैं जीऊं या मरूं, मेरा मन में एक शब्द आया, अब मुझे भागना नहीं है क्योंकि परमेश्वर का योजना मेरा जिंदगी में है। मैं माफी मांगा, प्रिंसिपल को बोला मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपका बाइबल स्कूल का बर्तन साफ कराना या कोई काम कराना मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा। सर ഓക്കെ. ഞാന് മേളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടിയത് എന്റെ പാസ്റ്ററും കുടുംബം അറിയാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ സന്ദർശിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ മുറിവൊന്നും പറ്റിയില്ല, കാലിൽ മാത്രമാണ് ഈ മുറിവ് പറ്റിയെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ ഞാന് ആ സമയത്ത് എനിക്കിനി അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് ചെന്ന് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകത്തില്ല, ഞാൻ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിയല്ല, ഇവിടത്തെ പാത്രം കഴുകുകയോ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുവാനിടയായി തീർന്നു. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के अभिषेक दास दासी का, सर मैम का जो जोधपुर में मिशन इंडिया से सेवकाई करते हैं। उन्होंने मुझे अपने बेटे के समान प्रेम करना शुरू किया। उनको पता चला कि इनकी कहानी थोड़ा अलग है, इतना ज्यादा प्रेम करने लगा। 1 साल का मैंने उनके साथ रहकर बाइबल स्कूल किया और मैंने बाइबल स्कूल में पढ़ना लिखना सीखा। और इसके बाद जब ग्रेजुएशन हुआ उन्होंने पूछा बेटा आप क्या करना चाहते हो। ഞാൻ ദൈവദാസന് നന്ദി പറയുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു മകനെ പോലെ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. 1 വർഷക്കാലം എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഞാൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോയതിനു ശേഷം അവിടെ ചെന്ന് പഠിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയതിനു ശേഷം ആ ദൈവദാസനോട് ചോദിച്ചു, മകനെ ഇനി അടുത്ത് നിന്റെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. और उन्होंने पूछा कि बेटा तो क्या, मैं बोला मुझे पढ़ाई करना है क्योंकि मेरा उम्र सेवा करने लायक नहीं है, क्योंकि मैं 13 साल का हूँ। और प्रभु के दास ने बोला ठीक है बेटा आपको स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे।
और प्रभु का दास मुझे जोधपुर में पढ़ाना चाहता था, लेकिन एक परिवार भीलवाड़ा का जैसलमेर में सेवा करता था, वो मुझे आकर लेके गया। ഞാന് അവിടെ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു അടുത്തതിന്റെ പദ്ധതി എന്താണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കണമെന്ന് പറയാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും വേറൊരു ദൈവദാസനും കുടുംബവും വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 4 साल में जैसलमेर में रहा, मैं जैसलमेर में गया सेवक, उन्होंने बोला कि तेरा पढ़ाई करेंगे, तेरा पूरा खर्चा हम उठाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ। सब एक जैसा लोग नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के लोग होता है। मैं प्रभु के दास का बुराई करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे लाइफ में जो परमेश्वर का योजना था, मैं वहां पर गया, उन्होंने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलाया और उन्होंने बोला कि हमारा बाइबल स्कूल है, हमारा हॉस्टल है, उनका खाना बनाना है, उनका बर्तन साफ करना है, बच्चों का कपड़ा साफ करना है। और मैं बाइबल स्कूल में सारा चीज मुझे आ गया था, क्योंकि मैं देख देख के सीखा। तो उन्होंने बोला कि आप मेरा घर का भी काम करना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा लाइफ में ट्रगल्स इतना था, जो पास्टर का वाइफ का कपड़ा, उनका बच्चों का कपड़ा, उनका रात का बर्तन, दोपहर का बर्तन, घर का खाना बनाना, मेरा जिंदगी में इतना ट्रगल्स, इतना मैं मेरा ठंडी के टाइम में 10 बच्चों का कपड़ा धोना में इतना आंसू बहा बहा के रोता था। मैं बोलता, डैडी क्या यही मेरे भाग्य में लिखा है क्या? मैं सोचा कि ये लोग भी अच्छा होगा करके मैं यहाँ पर आया। इतना कष्ट, जब स्कूल से 1 बजे आता हूँ, इतना सारा ट्रैक्स पकड़ा देते हैं, फिर पार्क में मुझे छोड़ के आ जाते हैं। हर दिन का ऐसा था। मैं सोचा मर जाना अच्छा है करके फिर मैंने कदम उठाया मरने के लिए। ആമേൻ. ഞാന് ആ ദൈവദാസിനെ കുറിച്ച് മോശമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും ദൈവദാസൻ എന്റെ എല്ലാ ചെലവുകളും വഹിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. എന്നെ അവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു തന്നു. എന്നാൽ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈബിൾ സ്കൂളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകണം, അവിടുത്തെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകണം, അവിടുത്തെ എല്ലാ ജോലികളും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, പിതാവേ, ഞാൻ ഇത്രത്തോളം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണമോ? ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് തന്നു? ഇനിയും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. വീണ്ടും ഞാൻ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. और पढ़ने के लिए मुझे 10 बजे लाइट बंद कर देते थे। मेरा स्कूल का इतना काम होता था। 10 മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ രാത്രി 10 മണിക്ക് എന്റെ ലൈറ്റ് എല്ലാം ബന്ധാക്കുമായിരുന്നു, കാരണം സ്കൂളിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു. मैं बाथरूम में बैठकर 0 वाट का बल्ब लगा हुआ था, उसमें बैठकर मैं काम करता था अपना स्कूल का। ഞാൻ സ്കൂളിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ബാത്റൂമിനകത്ത് ചെന്നിരുന്ന് 0 വാട്ട് ബൾബിന്റെ കീഴെ ഇരുന്ന് എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. मेरे अंदर ये सवाल उठता था कि प्रभु ने मुझे क्यों जन्म दिया। എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം തന്നു? और एक दिन मैं ड्रग्स बांटने के लिए पार्क में था, ഒരു लड़कों ने ദിവസം मुझे ഞാൻ पूरी तरह से मारा। ഒരു ദിവസം ഞാൻ ട്രാക്ട് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പാർക്കിലേക്ക് കടന്നുപോയി. जैसे मैं घर में आया, पास्टर ने कुछ बात के लेकर फिर पास्टर ने भी मारा मुझे। എന്നാൽ ട്രാക്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യേ ആ ദൈവദാസൻ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനിടയായി. लेकिन मेरा दिल में था कि मैं यीशु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। എന്നാൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, യേശുവിനെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങും പോകത്തില്ല. एक दिन फिर मैं स्कूल गया, वापस स्कूल से आया, उनका गाड़ी खराब हो गया। मुझे रात में शमशान घाट, इधर हिंदुओं का शमशान घाट, इधर मुसलमान का शमशान घाट, मुझे रात में अकेला, उसकी गाड़ी खराब हो गया, वहां छोड़ के आ गया। ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം ചീത്തായി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും എല്ലാം ശ്മശാന ഭൂമിയുണ്ട്, അവിടെ ആ വാഹനത്തോടൊപ്പം എന്നെ വിട്ടുപോകാനിടയായി തീർന്നു. लेकिन मुझे डर नहीं था। मेरा मन में यह था कि आखिर में मरना तो है ही है। तो मैं रात भर बैठकर रोता रहा, मैं प्रार्थना किया। इसके बाद नेक्स्ट दिन फिर मेरे को मारा। फिर मैंने बोला नहीं, अब तो मैं रहूंगा नहीं, शायद मसीह लोग भी ऐसा होता है करके मैं वहां से भाग गया, मैं अहमदाबाद चला गया। അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഞാൻ കരയുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇടയായി തീർന്നു.
എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു. എന്നാൽ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു, ഇനി ഇദ്ദേഹത്തോടു കൂടെ ഇവിടെ കഴിയത്തില്ല. ഞാൻ അവിടെ നിന്നും അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पास्टर राजू थॉमस को पता चला कि लड़का भाग गया है, कहीं मर ना जाएगा करके। फिर 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे अहमदाबाद में इधर उधर से पता लगा कर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और मुझे रिक्वेस्ट किया कि बेटा जो मुझे खाना मिलेगा वो खाना तुझे खिलाऊंगा, लेकिन आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि आप प्रभु का चुना हुआ लड़का है, आप अच्छा है, आप वापस आ जाओ करके उन्होंने वापस मुझे बुला लिया। എന്നാൽ 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പലയിടങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചു. അവസാനം എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, നീ തിരിച്ചു എന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരണം. ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും നിനക്ക് തന്ന് ഞാൻ ഇനി നിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. നീ മടങ്ങി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. और पास्टर राजू थॉमस ने मुझे वापस स्कूल में एडमिशन दिलाया और स्कूल का पढ़ाई जो अधूरा था वो कंप्लीट कराया। इसके बाद जेएनयू से मुझे बीबीए कराया। പാസ്റ്റർ രാജു തോമസിനെ എന്നെ തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും എന്നെ വീണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ചു. എന്റെ പഠിത്തം പകുതിയിൽ നിന്ന് പഠിത്തം പൂർത്തീകരിക്കാനും ജൈനുവിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും അഡ്മിഷൻ എടുത്തുതരുവാനും ഇടയായി തീർന്നു. और वो मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उन्होंने अपनी मेरा पढ़ाई कंप्लीट कराने के बाद उन्होंने मुझे 2 सवाल किया। मेरे को पूछा, बेटा आप क्या करना चाहते हो, आप नौकरी करना चाहते हो या प्रभु का सेवा करना चाहता हो? അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അദ്ദേഹം എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം, എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നോട് 2 ചോദ്യം ചോദിച്ചു. മോനെ, അടുത്ത് നീ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നീ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതോ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. मैंने बोला मेरे को 3 दिन दो, इसके बाद मैं बताता हूँ। एक बार मैं मेरा डैडी को पूछूंगा, मेरा यीशु को पूछूंगा कि वो मेरा जिंदगी में क्या चाहता है। ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 3 ദിവസം സമയം തരണം. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, യേശുവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ മറുപടി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. और मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरा मन में हुआ कि ना मैं सेवा करूं, लेकिन तो भी पास्टर ने बोला कि बेटा देखो आपका स्थिति ऐसा है। उन्होंने मुझे एक हैंडीक्राफ्ट में मैनेजर के पोस्ट में जॉब में लगाया। എന്റെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് എനിക്ക് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, തൽക്കാലം അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനിടയായി. लेकिन उस जॉब से मुझे संतुष्टि नहीं मिला। मेरा हमेशा मेरा जिंदगी मेरा मन में ये चलता था, मेरा हृदय में, कि मेरा जीवन प्रभु ने दिया है तो मैं और भी लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। ഞാൻ ആ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷവും ഉണ്ടാകാനിടയായി തീർന്നില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ജീവിതം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. और मैंने सर को बोला, सर मैं नौकरी से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे प्रभु का सेवा करना है। ഞാൻ ദേവാസനോട് പറഞ്ഞു, സർ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ ജോലിയിൽ സന്തോഷവാനല്ല, എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യണം. और मैंने बोला 2016 में मैं जब 25 साल का हो गया, मैंने बोला मुझे प्रभु का सेवा करना है तो मुझे एक लड़की का जरूरत है। 2016 2016 में 2016 എനിക്ക് 25 വയസ്സ് പൂർത്തിയായി. അപ്പോൾ ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് ഒരു സഹോദരിയുടെ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. क्योंकि मैंने प्रभु के दासों को से सुना था कि यदि सेवा में जाना है तो अकेला नहीं जाना है। ആ ദേവദാസനിലെ കൂടെ ഞാൻ കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്, സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ല. और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के सारे दासों ने मिलकर 2016 में मेरा शादी कराया। मेरे ही इलाके की लड़की को उन्होंने ढूंढा और मेरे इलाका का यदि शादी करना है तो 3 लाख रुपया दहेज और 3 किलो चांदी और ये सोने का। मैं सोचा मैं तो एक अनाथ लड़का हूँ, ये कहाँ से लाऊंगा। അവിടെ 2016 എന്റെ വിവാഹം എന്റെ ഗാവിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് നടത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഗാവിലെ കല്യാണം നടക്കുക പറഞ്ഞാൽ 3 കിലോ വെള്ളി കൊടുക്കണം, പിന്നെ ചെവിയിൽ കാതിലിടാനുള്ള സ്വർണം കൊടുക്കണം,
3 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഞാനൊരു അനാഥനാ, ഞാനിതെല്ലാം എവിടെന്നാ കൊണ്ടുവരുന്നത്? क्योंकि राजस्थान का जो कल्चर है, भले विश्वासी हो या ना विश्वासी हो, ये लोग ये सारा चीज करते हैं। രാജസ്ഥാനിലെ അവിടുത്തെ നിയമം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ആ, ആ, എന്താ അവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ആ, ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അവിടെ ചെയ്തേ മതിയാവും. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जिस लड़की से मैंने शादी किया वो एक बहुत बड़े परिवार से है। मैं 200 नंबर का दामाद हूँ, इतना बड़ा परिवार है वो। Sorry? आ, जो मेरा पत्नी है उसका बहुत बड़ा परिवार है। ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച ആ ഭവനത്തിലെ പെൺകുട്ടി വലിയൊരു ആ, ധനാഢ്യരായ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. और मैंने उनको बताया, जब मेरे बारे में उनको पता चला कि लड़का अनाथ आश्रम में रह के पढ़ाई किया है, ना घर है, बाहर है, जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है उनके पास, उनके मम्मी पापा बदल गया। ആ, എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവരോട് പറയാനിടയായി തീർന്നു. ആ പെൺകുട്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ആരുമില്ല, ഞാൻ അനാഥനാണ്, ഞാനിങ്ങനെ ആരുമില്ലാത്ത ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മയും അപ്പനും മാറിപ്പോയി. और मैंने मेरा पत्नी को बोला, मेरे पास सिर्फ यीशु है। ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ അടുത്ത് യേശു ഉണ്ട്. तो मेरा पत्नी बोला, ठीक है, अपन को यही चाहिए बस। എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അത് മതി. सारा लोग विरोध कर रहे थे उनका, लेकिन मेरा पत्नी ने बोला, नहीं, यीशु हमारे लिए काफी है। എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായി നിന്നു, എന്നാൽ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, യേശു ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായവന്. और वो शादी के लिए तैयार हो गए। വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി. 2016 में हमारा शादी हुआ। इसके बाद 2 साल प्रभु के दास के साथ में रहकर हमने सेवा किया जोधपुर में। 2016 എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. 2 വർഷം ജോധ്പൂരിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് കൂടെ ചേർന്ന് അവിടെ സുവിശേഷ വേലയിലായിരിക്കാൻ ഇടയായി. और 2018 में मैंने प्रभु के दास को बोला, अब मैं तैयार हूँ, मुझे एक अलग डिस्ट्रिक्ट दो। 2018 ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെഡിയായി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറൊരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലോട്ട് എനിക്കൊരു മാറ്റം വേണം. और मैं पाली मारवाड़ को मैंने प्रार्थना के साथ, पाली मारवाड़ प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला। പാലി മർവാഡ് എന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. पाली में मुझे कोई नहीं जानता था, सब अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं यहाँ पर। അവിടെ എന്നെ അറിയുന്ന ആരുമില്ല, വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു. लेकिन विश्वास के साथ मैं पाली में अपना सेवकाई को शुरुआत किया। വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ഈ പാലി രാവിലെ എന്റെ സുവിശേഷ വേല ആരംഭിച്ചു. आज पाली में प्रभु ने 3 जगहों में सेवकाई दिया है। ഇന്ന് പാലിയിലെ 3 സ്ഥലത്ത് ഞാൻ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നുണ്ട്. करीब 250-300 लोग प्रभु ने हमें दिया है। ഒരു 250-300 ആളുകൾ അവിടെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. और प्रभु ने सेवकाई के दौरान 2 बच्चे भी प्रभु ने हमें दिया है। ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തന്നു. 10 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है। 10 വയസ്സുള്ള മകനും 8 വയസ്സുള്ള മകളും ഉണ്ട്. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, कुछ समस्या के कारण बिल पास हुआ, इस कारण से कलीसिया अभी बंद पड़ा है। എന്നാൽ ചില നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുവാനിടയായതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സഭകളെല്ലാം ബന്ദാക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. लेकिन तो भी मैंने प्रभु का काम बंद नहीं रखा है। मैं अलग अलग जगहों में जाता हूँ, अलग अलग घरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। എങ്കിലും ദൈവവേല ഞാൻ നിർത്തിയില്ല. ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ഭവനങ്ങളിലും ചെന്ന് സുവിശേഷ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी 1 महीना से वापस एक विश्वासी ने मुझे हॉल दिया, और उस हॉल में लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। ദൈവം എന്നാൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം. കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു സഹോദരി എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം നൽകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी लंबी गवाही है, लेकिन मैं अपनी गवाही को कम करते हुए मैं प्रार्थना निवेदन देना चाहता हूँ। हम लोग प्योर विश्वास की यात्रा में हैं, आप हमें दुआ में याद रखें। ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യം ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, എങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥന വിഷയം നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസത്തോടുള്ള യാത്രയാണ് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ വേലയെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. कई बार संगठन लोगों ने आकर मुझे धमकी दिया, मुझे कई बार डराया, लेकिन मैं डरा नहीं हूँ।
അനേകം പ്രാവശ്യം ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ വന്ന് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുവാനും എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാനും തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഞാൻ അവരുടെ ഭീഷണിയിൽ ഭയപ്പെട്ടില്ല. और हम प्रभु का सेवा में हैं और इन दिनों में हम लोग उपवास प्रार्थना में था। मैं प्रार्थना कर रहा था। अभी करीब एक हॉल में 60-70 लोग अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। हमारे पास खुद का चर्च नहीं है, ना खुद का जमीन है। मैं भी अभी रेंट पे रह रहा हूँ। तो आप दुआ करना कि प्रभु प्रभु की महिमा के लिए प्रभु एक जमीन का टुकड़ा दे, उसमें हॉल बनाकर प्रभु का अलग अलग जगहों से लोग आकर बैठ के आराधना कर सके। നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. 10-70 ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭവനമോ സ്വന്തമായിട്ട് സഭാഹമോ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. ദൈവം ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം തരുവാനും അവിടെ ഒരു ആലയം പണിത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रभु की महिमा के लिए एक हॉल बने, क्योंकि मेरा पापा का जमीन ज्यादा था। मैं वहां पर गया, लेकिन भाई लोगों ने उन्होंने भी मेरे ऊपर केस कर दिया, ये तो धर्म बदल लिया। और मेरा भाई क्या बड़ा वाला वो संगठन से जुड़ा हुआ, तो उन्होंने काफी विरोध किया, केस वेस कर दिया था। और मेरा पापा का हिस्सा भी मुझे नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बोला था यदि तुझे पापा का हिस्सा चाहिए तो तुझे प्रभु को छोड़ना है। मैंने बोला मेरा पापा का हिस्सा मुझे दो या ना दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरा यीशु को नहीं छोड़ सकता हूँ। ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് ഞാൻ പോയി എന്റെ പിതാവിന്റെ സ്ഥലം ഒത്തിരി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു. ഞാന് എന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ ഈ ക്രിസ്തീയ വിരോധിയായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ പേരിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹം മതപരിവർത്തനം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നൽകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അപ്പൻ്റെതായ വസ്തുവകകൾ ഒന്നും തന്നില്ല എങ്കിലും തന്നാലും എനിക്കത് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ യേശുവിനെ വിട്ട് ഞാൻ പോകത്തില്ല. क्योंकि मेरा दिल में हमेशा ये बात उठता कि धन दौलत बंगला गाड़ियां सब यहाँ पर रह जाएगा, लेकिन एक आत्मा में बचाऊंगा, वो बहुत एक बड़ा प्रतिफल है। ആമേൻ. എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴുള്ള ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ധനസമ്പത്തുകളെല്ലാം, വീട്, വസ്തുവകകൾ, വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകും. പക്ഷെ ഒരു ആത്മാവിനെ നേടിയാൽ അത് ദൈവസനയിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയത്. और मैं एक प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ। एक भाई है जो मसीह में आया परिवार है, वो जैसे मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो उनके माता पिता ने उनको घर से निकाल दिया गया। तो मैंने बोला मेरे पास 2 कमरा है, तो एक कमरे में मैं रहूंगा, दूसरा कमरे में आप रहना। यदि प्रभु आपको आशीष दे तो आप दूसरी जगह लेना, लेकिन अब आप हमारे पास आ जाओ। तो उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और मैंने अपना कमरा उनको रहने के लिए दिया है। നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം നൽകുന്നത് ഒരു സഹോദരൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് 2 മക്കളുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 2 മുറിയുണ്ട്, ഒരു മുറിയിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുക, ഒന്നിൽ ഞാൻ താമസിക്കാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ താമസിച്ചിരിക്കുക. आमीन। तो प्रियो, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। मेरे पास और भी गवाहियां हैं, ऐसे जो 10 बच्चे मैंने बचाए हैं जो पैदा होते ही लोग फेंक देते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, लेकिन उन बच्चों को बचाकर मैंने किसी न किसी के हाथ में दिया है, उनका भी पालन पोषण हो रहा है। ആമേൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, എനിക്ക് എന്റെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 10 മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ 10 പേരെയും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. എന്നാൽ ആമേൻ, ദൈവം ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക. तो कई प्रकार की अलग अलग तरीके की मैं सेवकाई कर रहा हूँ, तो आप हमेशा दुआ में याद रखें। हमारा दिल में यही है कि हमें कोई लोभ लालच नहीं है। मेरा मन में यह है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, प्रभु की महिमा हो। और मैं बहुत आशीषित हूँ। आपके साथ में 4 बजे मैं उठता हूँ। मैं अपना वीडियो इसलिए ऑन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा बेटी स्कूल जाता है, और वो 4 बजे जैसे लाइट ऑन करते ही वो उठ जाती है। तो उसके कारण से फिर मैं लाइट बंद करके घुटनों में आके प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरा कमरा जो प्रार्थना का था वो मैंने एक परिवार को दे दिया है। तो मैं विश्वास करता हूँ जल्दी प्रभु मुझे कमरा देगा और मैं ऑडियो ऑन करके एक प्रार्थना कर सकूंगा। നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് വീഡിയോ ഓണാക്കി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
കാരണം എന്റെ കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഞാൻ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞും എണീക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. എങ്കിലും ദൈവം ഇതിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലേക്ക് എന്നെ നടത്തുമ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യാം. കാരണം എനിക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ മറ്റു സഹോദരന് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിതമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള സുവിശേഷ വേലയിൽ സുവിശേഷ വേലയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. और जब से मैं गॉड मिनिस्ट्री एस प्रे ग्रुप में जुड़ा हूं तब से मैं बहुत आशीषित हुआ हूं। और थैंक यू पूरा टीम के लिए, पूरे परिवार के लिए। मैं अपना परिवार समझता हूं और आपकी प्रार्थना मेरा लाइफ में, सेवकाई में, हर क्षेत्रों में मैं आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य को देख रहा, अनुभव कर रहा हूं। അവൻ ഈ ഗോഡ്സ് മിഷന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നത് മുതൽ ഞാൻ വളരെ അനുഗ്രഹീതനാണ്. എനിക്ക് എന്റെ ഒരു കുടുംബം പോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നെ വളരെ സഹായിക്കുന്നു. തുടർന്നും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറുവാൻ, നന്മകൾ പ്രാപിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. गॉड ब्लेस यू। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू। ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.